안녕하십니까. 생명의 흐름입니다. 이번 주부터는 2025년 국제연충일 석김 특별집회 메시지를 추구합니다. 전체 주제는 신부를 준비함이고 메시지 1번의 제목은 신부, 주님의 회복의 목표입니다. 메시지 1번을 교통하기 위해서 정찬수 형제님께서 함께 해주셨습니다. 형제님 안녕하세요. 안녕하세요. 아멘. 주님의 회복의 목표인 신부, 이번 메시지가 어떤 내용인지 교통 부탁드립니다. 네, 방금 말씀하신 대로 이번 메시지 1번의 제목이 신부입니다. 그런데 이것이 주님의 회복의 목표라는 것입니다. 이 주제가 물론 전체 주제이지만 단순한 주제를 넘어서 실제적인 상황이라고 했습니다. 이 메시지는 크게 세 개의 중점으로 구성되어 있는데요. 첫 번째 중점은 성경은 가장 순수하고 가장 거룩한 의미에서 우주적인 한 쌍의 로맨스입니다. 이 한 쌍에서 그리스도 안에 계신 하나님은 신랑이시고 하나님께서 구속하신 백성은 신부입니다. 역대로 하나님은 사람과 사랑에 빠져 계셨습니다. 하나님은 배필을 얻으시려는 목적으로 사람을 창조하셨죠. 하나님은 사랑하는 분이시며 사랑하는 분이신 그분 자신의 형상대로 사람을 창조하셨습니다. 이것은 하나님께서 우리가 그분을 사랑하도록 우리를 창조하셨다는 것을 의미합니다. 그래서 어떻게 보면 성경 전체는 신성한 로맨스이고 특별히 아가서는 이 로맨스의 요약본이라고 했습니다. 만일 우리와 주 예수님 사이에 로맨스가 없다면 그때 우리는 로맨틱한 그리스도인이 아니라 종교적인 그리스도인이라고 했습니다. 두 번째 중점은 특별히 요한계시록 19장 7절부터 9절까지의 내용입니다. 여기에서 신랑이신 그리스도를 밝혀줍니다. 요한계시록 19장에 나오는 그리스도의 신부는 모든 이기는 이들로 구성됩니다. 모든 이기는 이들은 그리스도의 신부로서 천년 동안 신선한 초기 단계의 새 예루살렘일 것입니다. 결국 모든 믿는 이들은 이기는 이들과 합하여져서 그리스도의 아내로서 영원토록 새하늘과 새 땅에서 새 예루살렘을 완전히 완결하고 완성할 것입니다. 마지막 세 번째 중점은 역시 요한계시록 19장 7절부터 8절까지의 내용입니다. 신부는 주님의 회복의 목표라고 말했습니다. 19장 7절에서는 어린 양의 결혼날이 다가왔고 라고 말합니다. 요한은 요한복음에서 어린 양과 신랑에 대해 말하고 요한계시록에서는 어린 양의 결혼날이 다가왔다고 말합니다. 우리가 보상을 받지 못하고 주님에게서 인정을 받지 못한다면 우리는 멸망받지는 않겠지만 고린도전서 3장 15절에서 묘사된 것처럼 손실을 입을 것입니다. 요한계시록 19장 8절과 9절에 따르면 천년왕국 동안 아내인 그리스도의 신부는 이기는 믿는 이들로만 구성되어 있습니다. 그런데 요한계시록 21장 2절에 있는 아내인 신부는 구원받은 모든 성도들로 이루어지고 천년왕국 이후에 영원토록 함께 있게 된다고 말합니다. 여기 특별히 19장 8절에서 말하는 신부는 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입게 되었는데 라고 할 때 그 세마포 옷은 성도들의 의를 말합니다. 이 절에서 의는 우리가 우리의 구원을 위해 받은 초기의 그리스도인 의를 말하는 것이 아닙니다. 우리가 구원을 위해 받은 의는 객관적인 것이고 그 의로 말미암아 우리는 의로우신 하나님의 요구를 만족시킬 수 있습니다. 그러나 여기에 요한계시록 19장 8절에 있는 이기는 성도들의 의는 주관적인 것이고 이 의로 말미암아 그들은 승리하신 그리스도의 요구를 만족시킬 수 있습니다. 따라서 여기에 세마포, 즉 세마포 옷은 우리의 이기는 생활, 이기는 삶을 가리킵니다. 세마포는 바로 우리가 우리 존재로부터 살아낸 그리스도이죠. 요한계시록 19장 9절에 나오는 어린 양의 결혼 잔치는
마태복음 22장 2절에 나오는 결혼잔치와 같습니다. 이것은 이기는 믿는 이들에게 주어지는 보상일 것입니다. 즉 어린 양의 결혼잔치에 초대받은 이기는 믿는 이들은 또한 어린 양의 신부일 것입니다. 아멘. 아멘. 형제님 감사합니다. 아멘. 이어서 이 메시지의 요약 영상을 함께 시청하시겠습니다. The preparation of the bride. This, of course, is the general subject, but it's far beyond the subject. It's an actual situation where every member of the body in the Lord's recovery is. In a corporate way and in a personal way, those who have the desire to be part of the bride that the Lord is coming for in a secret way, and who will marry him, and if they pass through the judgment seat of Christ in a positive way, they will be in a marriage for 1,000 years, reigning with him and enjoying him for this length of time. But a vast majority of saints, and I have to be faithful to the Lord and honest to you, there will be thousands of saints in the Lord's recovery who will not be rapture ready. But there's a deep burden that the messages, point after point, will have an effect beyond any kind of conference we've had for decades. That we all are willing to, the Lord to shine in us, to show us exactly where we are. The vast number of saints are in the second stage of that book called The Experience of Life. How many have passed through the third stage, with the cross being applied thoroughly to the flesh, to the self, to the natural constitution, and therefore realize the life I've had in me, I thought it was personal. But the life in me is the life of the body. And then at that point, every believer who has passed through that journey will realize, I'm in the body. I'm a member of the body. I cannot live without the body. I pointed out to some saints recently, some brothers, in a tender way, but I'm in meeting after meeting in the church where I am, and so many, in particular middle-aged saints, talking about the body, but they truly do not know the body. They do not have the body consciousness. And because they don't know where they are, they may not be burdened sufficiently to come to the Lord as an open vessel and say, Lord, I thank you for your mercy. Because on behalf of him, I would say, it's not too late for any one of us in the Lord's recovery. No matter what their age is, it's not too late. And those who are quite young, it's not too soon. And there is a key verse to this whole series of messages.
And that is Revelation 19:7. His wife has made herself ready. His wife has made herself ready. So we need to have a clear mind to realize there is something that's corporate. This is a body matter. As a member of the body, we are able to make ourselves ready. But beyond that, this is a very tender and thorough personal matter between you and the Lord. And I just hope that you would see this as something more than just words in a message. On behalf of the Lord, my heart is aching with a loving concern that we would be, from this point on, day after day, we come to the Lord and say, Lord, I turn my heart to you. I exercise my spirit under the power of your blood. Please me today's measure of mercy and grace. And Lord, I'm an open vessel today for your divine dispensing. 우주 안에는 신성한 로맨스가 있습니다. 하나님께서 우리를 사랑하시는 것은 우리가 그분을 닮기 위해 창조된 그릇들이기 때문입니다. 하나님께서 우리를 구원하시려는 것은 단지 우리가 타락했기 때문만이 아닙니다. 그분은 우리가 그분의 분배를 받아들이는 그릇들이 되기 원하시며 또한 그분께는 그분께 어울리는 한 몸과 한 아내가 필요하십니다. 성경 전체는 하나의 신성한 로맨스이며 그 최종적인 그림은 한 쌍의 부부, 곧 한 남편과 한 아내입니다. 새 예루살렘은 사실상 하나의 신성한 부부로서 이것은 과정을 거치신 삼일 하나님과 새 부분으로 된 변화된 사람의 결혼으로 이루어집니다. 이 신성한 부부는 하나님의 경륜 안에 있는 신성한 분배의 결과입니다. 우리가 이 이상을 본다면 하나님과 그리스도와 교회와 그리스도 안에 있는 믿는 이들에 대한 관념에 대변혁이 있을 것입니다. 우리에게는 성경에 있는 신성한 로맨스에 대한 이러한 이상이 필요합니다. 우리는 성경 안의 신성한 로맨스에 대한 이상을 볼 뿐만 아니라 어떻게 주님을 사랑하는지를 알아야 합니다. 먼저 우리는 주님께서 유일하게 받아들일 만하시고 사랑스러운 분이심을 보아야 합니다. 주님은 그분의 제자들에게 공경이나 존경을 요구하지 않으셨지만 그분을 믿음으로 그분을 받아들이라고 종종 사람들에게 권고하셨습니다. 오직 주님만이 받아들일 만한 가치가 있는 분이시고 그분만이 받아들일 만한 분이십니다. 우리는 그분을 내적으로 음식과 물과 공기로 받아들일 수 있습니다. 그뿐만 아니라 그분은 부활하신 후에 제자들에게 나타나셔서 그대가 나를 더 사랑하십니까? 라고 3번이나 물으셨습니다. 주님은 우리가 사랑할 만한 가치가 있는 분이십니다. 그분은 전적으로 사랑스러우신 분이십니다. 요한복음은 하나님께서 그분 자신을 사람에게 주시기 위해 사람이 되셨다는 것을 계시합니다. 사람으로서 그분은 우리에게 2가지를 요구하셨는데 그것은 첫째로 그분을 믿음으로 그분을 받아들이는 것이고 둘째로 그분을 사랑하는 것입니다. 우리가 그분을 믿는 것은 그분을 받아들이기 위한 것이고 우리가 그분을 사랑하는 것은 그분을 누리기 위한 것입니다. 우리는 매일 아침 저녁으로 주님을 사랑한다고 그분께 말씀드려야 합니다. 우리가 주님께 그분을 사랑한다고 말씀드릴수록
그분은 우리가 그분이 전적으로 사랑스러운 분이심을 깨달을 때까지 그분이 얼마나 사랑스러우신지를 우리에게 더 보여주실 것입니다. 주님을 믿고 그분을 사랑하는 것은 우리가 그분의 풍성에 참여하기 위한 두 가지 기본 조건입니다. 이러한 이유로 사도 바울은 우리 주님의 은혜가 더욱더 넘쳐서 그리스도 예수님 안에 있는 믿음과 사랑을 갖게 하셨습니다. 라고 말합니다. 믿음과 사랑은 우리가 어떤 것을 껴안거나 쥐거나 붙들 수 있게 하는 우리의 두 손과 같습니다. 우리는 주님을 믿고 지속적으로 그분을 사랑함으로써 그분을 받아들이고 누려야 합니다. 아가는 그리스도와 그분의 믿는 이들 사이의 관계를 예표하는 사랑의 이야기입니다. 아가는 이렇게 시작합니다. 그의 입에 입맞춤들로 내게 입맞춤해 주었으면 당신의 사랑이 포도주보다 더 나은 까닭이랍니다. 당신의 바르는 기름은 향기가 좋고 당신의 이름은 쏟은 관유 같아요. 그러하기에 처녀들이 당신을 사랑한답니다. 1장 4절은 나를 이끌어 주세요 라고 말합니다. 주님은 우리를 이끌어 주시기 위해 그분 자신을 우리에게 계시하십니다. 일단 우리가 그분의 아름다움을 본다면 그분께 매혹될 것입니다. 그분께서 그분의 아름다움을 계시하실 때 그 누구도 그분께 저항할 수 없습니다. 요점은 우리가 그분을 사랑할 수 있다는 것이 아니라 그분이 전적으로 사랑스러우시다는 것입니다. 우리는 추하고 무가치한 대상을 사랑하기가 불가능하다는 것을 발견합니다. 그러나 아름다운 다이아몬드에는 즉시 매혹되어 그것을 매우 갖고 싶어 할 것입니다. 우리는 우리의 사랑하는 능력 때문에 다이아몬드를 사랑하는 것이 아니라 그 다이아몬드가 사랑스럽기 때문에 사랑하는 것입니다. 우리는 주님께 매혹되어 그분을 절대적으로 사랑할 수 있도록 그리스도를 보아야 합니다. 우리가 그분 자신을 우리에게 계시해 주시기를 기도 가운데서 그분께 구한다면 그분의 아름다움이 우리에게 밝혀질 것입니다. 우리가 주님께서 우리 안에서 자라시기를 갈망한다면 우리는 우리 안에서 그분께 더 많은 여지와 공간을 드려야 합니다. 이렇게 하는 길은 언제 어디서든지 그분께 나아가서 이렇게 기도드리는 것입니다. 주 예수님, 당신을 사랑합니다. 당신의 사랑스러움을 저에게 보여주십시오. 제가 당신의 아름다움에 매혹될 수 있도록 당신 자신을 저에게 밝혀주십시오. 우리가 이렇게 기도한다면 주님께서 우리의 기도에 응답하실 것이고 그분에 대한 우리의 사랑이 분발될 것입니다. 본 내용은 미니스트리 다이제스트 2025년 국제현충일 석김 특별집회 신부를 준비함 중에서 일부를 발췌한 것입니다. 요한계시록 19장 7절은 우리가 기뻐하고 크게 기뻐하며 그분께 영광을 돌립시다. 왜냐하면 어린 양의 결혼날이 다가왔고 그분의 아내도 자신을 준비하였기 때문입니다. 라고 말합니다. 성경은 가장 순수하고 가장 거룩한 의미에서 우주적인 한 쌍의 로맨스입니다. 주님의 회복의 목표는 바로 신부입니다. 이제 어린 양의 결혼날이 다가오고 있습니다. 그분을 맞이하는 준비 기간으로서 어떠한 시간도 낭비되지 않도록 늘 깨어있기를 원합니다. 감사합니다. 그날 오네 주 예수 고도시를 시간 구속해 낭비 말아라. 주님을 보라는 외침에 부른 매 순간 깨어
받을 때 우리 죄 져두지 마소서. 황금 같은 시간을 구속하여 기름으로 그리 채워지게 시험과 환난에도 아멘하며 주 사랑 충만하게 하소서. 곧 오시리 시간 너무 귀해 오지금 기름 더 사야 하네. 시련의 아멘의 환난을 반겨 고난 통해 왕국을 소유해. 혼의 즐거움에서 돌이켜서 사랑스런 주 얼굴 주목해. 신랑 만나기 위해 계속 달려 인내로 경주 참여해야 해. 주 오실 때 주님의 얼굴 보며 주님의 임재 안에 있으리. 나 때와 어리석음 버리고서 주님의 임재 붙잡아야 해. 주님 만나기 위해 나아가자. 흐리든 손질해 더 빛나게 그분의 영광빛을 주목하자. 완전한 만족 함께 누리자. 주님과 신부 함께 만족 누려 영원토록 만족함 누리리. 오 어떠한 기쁨 사랑인가. 신부 되어 잔치